परम कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी महाराज, श्री रामेश्वर भगवान तथा सद्गुरुना युगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। अत्रे उपस्थित मारा परम पूज्य गुरुदेव समान स्वामी राम मनोहर दास जी महाराज ने मारा सादर साष्टांग दंडवत। अत्रे उपस्थित परम पूज्य मारा वडील एवं कन्हैयालाल पंड्या जी महाराज ने मारा नमस्कार प्रणाम। पूज्य रजनीकांत महाराज ने मारा नमस्कार। सर्वे भूदेवों ने मारा नमस्कार। ध्रुव प्रहलाद ना समान परमात्मा ना लाडला प्यारा आप सर्वे हरिभक्त सज्जनों, परम स्नेहमयी ममतामयी सती सीतानुसुयाना पद चिन्हों पर चालनारी मारी माताओं बहनों, संगीतकार मित्रों, यत्र तत्र सर्वत्र अने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग परम पुनीत आ धरा ना अनु अनु कन कन में विराजमान एवं दैविक तत्वों, दिव्यात्माओं, महापुरुषों, दृश्य अदृश्य सर्वे ने मारा प्रेम पूर्वक प्रणाम पूर्वक जय सियाराम। जय सियाराम। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। परमात्मा ने अतिशय अनुकंपा होए तो ज तीर्थयात्रा करवानी भावना मन में जागृत थाय अने ए जागृत दिव्य भाव ने साचवी ले एवा परमात्मा नी खरेखर बहु अतिशय पारावार वगरना अपार जेने वर्णन न करी शकाय एवी कृपा होय तो ज तीर्थयात्रा में जवानो मन थाय जईए अने जईने अने शांतिपूर्वक कथा सांभळीए दर्शन करिए। आ कथा ने सफल बनाववामां अमारा मुख्य यजमान एवा पुण्यशाली पवित्र परिवार मोहनजी परिवार ने अने दैनिक यजमानों बनी सहकार आपी रहेला तमाम यजमानों ने, रसोड़ा में मदद करी रहेला तन थी मन थी धन थी एवं सर्वे दानवीरों ने, स्वयंसेवकों ने, हर्षद भाई बकाजी, जगदीश भाई अने विक्रम भाई सर्वे आप सौ कोई न कोई प्रकारे सहयोग आपी रह्या छो सर्वे ने। अने आप सौ ने परिवारजनों ने पण अने वडीलों ने पण हूँ वंदन करूँ छूँ कि जेमनी मेहरबानी हशे तो आ बधुं शक्य बनतुं हशे। सर्वे ने मारा वंदन। मारा दीन दयालु सीताराम, दया एवी करजो ने। मारा दीन दयालु सीताराम, दया एवी करजो ने। रात दारो तारो नाम, दया एवी करजो ने। मारा दीन दयालु सीताराम, दया एवी करजो ने। दया एवी करजो ने। भगवान ने प्रार्थना करिए कि बस આવી રીતે સુંદર દયા આપ કરતા રહેજો અને અમારામાં કંઈક ભૂલ भी થાય તો તમારી મહતી કૃપાથી એને સુધારીને અમને એ રસ્તા ઉપર રાખજો, એ લાઈન ઉપર રાખજો જેથી અમે તમારા ભક્તિ સિવાય બીજે ક્યાંય મનને લઈ ન જઈ શકીએ। આપ સૌ નિયમિત દર્શન કરવા જાઓ છો। ઘણા લોકો એવા છે કે ઘરે ખાટલામાંથી જ ઓર્ડર કરે છે, पानी ला चा ला। हर्षद भाई हमने कहता था कि एक डोशी वाया है सविताबेन करीने आ बैठा तमें ज ना बोलो घरे छे डोशीबा बे पगथिया चढ़ी सकता नहीं, तीजा माठे के बीजा माठे एमनो उतारो है, लिफ्ट में बेहता ज नहीं कि मने बीक लागे छे, बोलो पगथिया ऊपर चढ़ी जाए छे। बापजी एमने साथे लाववामां बधा ना पाड़ता था
કે આ ડોશીવાની તબિયત હારીને નહીં લઈ જશો. એટલે હર્ષદભાઈને મેં કીધું કે એક છોકરાને મૂકી દેજો, એમની થેલી વહેલી ઉચકશે, સેવા કરશે અને બધું પાર પડશે. પણ એમને કોઈની સેવા લીધી નથી. ઘણી કૃપા છે પરમાત્માની. આજે આમ ગણી શકાય તો ઘરેથી આપણે 13 તારીખે નીકળ્યા, આજે 18 તારીખ, 5-6 દાડા થયા, પણ લગભગ કોઈ બહુ બીમાર નથી. એકાદ અપવાદ હોય તો 3 ઘરે 6 જણા હોય તો એકાદ જણા રોજ બીમાર પડતા હોય, બાકી બધા હાજા તાજા છે. અને એમાં ખાલી મારો જ ભાગ નથી હો, શરૂઆતમાં જ કહી દઉં, એમાં રસોઈયાનો પણ ભાગ છે. એ સારી સાત્વિક રસોઈ બનાવે છે, બહુ ચટાકેદાર મસાલેદાર બનાવતો નથી. કદાચ કોઈ હજી સુધી કોઈએ ફરિયાદ નથી કરી કે રસોડામાં કંઈ તકલીફ છે, છતાંય કંઈ તકલીફ હોય તો કહેજો. મને ન કહો તો આયોજકને કહેજો, હર્ષદભાઈને કહેજો, બકાજીને કહેજો. બધું હેમખેમ ચાલે છે. એ જ પરમાત્માની અસીમ કૃપા છે, રામેશ્વર ભગવાનની કૃપા છે. આવો ભગવાનના નામમાં મનવાણીથી ડૂબીને મનવાણીને પવિત્ર કરી તત્પશ્ચાત કથા પ્રસંગમાં પ્રવેશ કરીશું. સીતારામ જય સીતારામ, સીતારામ જય સીતારામ, 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 જય જય સીતારામ, સીતારામ, જય 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 સિયારામ, જય જય હનુમાન, જય સિયારામ,
जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान जी प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान जी जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान सीते सीते राम बोलो सीते सीते राम बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो सीते सीते राम बोलो सीते सीते राम बोलो जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान जी प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान जी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय श्री अयोध्या धाम में आनंद उत्सव वर्ताय छे घणी वखत अतिशय आनंद में पण आपने भान भूली जता होईए छे एवं बने छे बधाने बने छे मने तमने बधाने अयोध्या में चारे बाजू आनंद मंगल वर्ताय छे खूब खूब आनंद थाय छे जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर बारी सुकृत में घबर सही बरबारी ज्યાં પુણ્ય હોય ત્યાં બીજું બધું ઓટોમેટિક આવી જાય મારા તમારા જીવનમાં પુણ્યની કમી થઈ જાય તો આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ અનેક પ્રકારે આવે કારણ ગમે તે હોય નિમિત્ત ગમે તે હોય પણ એ બધો વાંક તો આપનો જ હોય છે પછી આપણે છટકવા માટે કરતા હોઈએ બધું કે અમે તો આ બધું સારું જ કર્યું છે પણ ભગવાનને ન ગમ્યું લે ભગવાનને સારું નથી ગમતું ના એવું નથી હું ને તમે જ્યારે અતિશય આનંદમાં અતિશય ખાવામાં અતિશય પીવામાં અતિશય જોવામાં અતિશય લેવામાં અતિશય દોરવામાં જ્યારે ભાન નથી રાખતા ત્યારે આ તકલીફ થાય છે મને બહુ યાદ નથી થોડું યાદ છે એટલે કહું છું એક ભક્ત હતો महाराज पासे गयो अने महाराज छे ने बहु मोटा महाराज हता आर्थिक रीते बहु संपन्न लाखों करोड़ों बीघा एमनी जोड़े जमीन हशे एटला मोटा राजा महाराजा करता पण मोटा हता एटले एक भक्त गयो कहे बापजी तमे तो महात्मा छो तमारे तो आगर पाछळ कई छे नहीं आवुं बधुं लोकोने बहु होय अमने पण शिखामण आपता होय कि बापू तमारे तो आगर पाछळनी कई चिंता नहीं अने आटली बधी मिलकत संपत्ति थोड़ू मने एकाद बीघा आपो तो खेड़ी खाईश मारू घर परिवार चालशे महाराज तो दयालु मैं तमने गई काले कीधुं हतुं एके सूटकेस नता तो ये जरूर नहोती अने 50 भेगा थई गया तो ये कहीं परी नथी एवुं तेन त्यक तेन भुंजिता जा बेटा तेरा अच्छा होता है तो ठीक है ये भी सही बाप जी एकाद बीघो मने आपी दो ने अमे खेड़ी खाईशू घर परिवार अमारू चालशे बाप जी कहे देख 1-2 बीघा मैं किसी को देता नहीं मैं इतना बड़ा आदमी हूँ
तुमको 1 बीघा दे दूंगा तो लोग क्या कहेगा, इतने बड़े महाराज ने सिर्फ इतना ही दिया। तू જેટલું દોડી શકીશ એટલું દોડ, જ્યાં સુધી તને દોડી શકાય એટલું દોડતો જ જા, અને જ્યાં સુધી તું જઈ શકીશ એ બધી જગ્યા તને આપી દઈશ, પણ શરત એ છે કે સૂરજ ભગવાન આથમે એ પહેલા અહીંયા પાછું આવી જવાનું. જો સૂરજ ભગવાન આથમી જાય પછી આવીશ તો કંઈ મળશે? પેલો તો વિચાર કર્યો કે ભાઈ બાબાજી તો ગાંડો છે, હું થોડો કંઈ ગાંડો છું. છોરાતું હશે દોટ મૂકીને દોડ્યો જાય, થોડું 1 બીઘો 2 બીઘો દોડી લઉં, હજી થોડું દોડી જાઉં, અરે હજી તો પહોંચી જવાશે, પાછું વળી જવાશે. દોડતો ગયો, ભાન ભૂલી ગયો, દોડતો જ ગયો. પછી યાદ આવ્યું, અરે સૂરજ ભગવાન હાથમાં એ પહેલાં તો પાછું જવાનું છે. પાછો વર્યો. આવતા ગુરુજીના આશ્રમમાં પહોંચવામાં કદાચ 25-50 ડગલો પાછળ રહી ગયો હશે, અને સૂરજ ભગવાન આથમી ગયા અને દોટ મૂકીને અને જેમ દોરવા ગયો એમાં પડ્યો, અને પડતાની સાથે એને કંઈ ઠેસ વાગ્યું અને કંઈ હેમરેજ થઈ ગયું હશે કે શું થયું, અને એનો જીવ જતો રહ્યો. શું લઈ ગયો? એ કોણ હશે? આપનામાંથી જ હતા એક જણા. હા, નારાયણજી ઓળખો છો તમે? નથી ઓળખતા? નથી ઓળખતા. અમારે એક જૂનું યાદ આવી ગયું, કહી દઉં, બધા રાજી થઈ જશે કદાચ. આ સમજવાનું બહુ કઠિન કામ છે. દોટ મુક, આ બધાની વાત છે, મારી તમારી બધાની વાત છે. આપણે પણ દોટ જ મૂક્યા છે. એમ આટલું કરી લઉં પછી ઝપીશ, આટલું કરી લઉં પછી આમ, આટલું તો મારે કરી જ લેવું છે. આમાં ને આમાં જીવન પૂરું થઈ જાય છે. રામ બોલો ભાઈ રામ થઈ જાય, એક ઈચ્છા અધૂરી રહી જાય, એક પૂરી થાય જ નહીં કદી. હું ને તમે બધા દોટ જ મૂક્યા છીએ, પણ પાછું જે ઈશ્વરે આપને દોટ મૂકવાની રજા આપી છે કે જા આખી દુનિયા તારી છે, તું જેટલું લેવું હોય લે. આપણે આયા દોડવાની શરૂઆત કરી, પણ આ પ્રાણાંત થાય, સૂર્યાસ્ત થાય, મારા તમારા જીવનના સૂરજ ઢળી જાય એ પહેલાં જો આપણે જે લક્ષ્ય સુધી, પરમ તત્વ પરમાત્મા સુધી પહોંચવું છે ત્યાં સુધી પહોંચી ગયા તો બરાબર છે, નહીં તો મન પછતઈ હે અવસર बीते. लाचार होके मजबूरन हमें आपको फिर उसी 84 लाख के चक्कर में फिर दौड़ना पड़ेगा. अगर भला चाहते हो अभी से, इसी वक्त से हम कुछ नियम ले लें, कुछ मन में संकल्प कर लें, मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा, मैं अपना अच्छा तो कर ही लूँगा. अपना अच्छा किस में है? पैसा इकट्ठा करने में नहीं, बहुत प्रतिष्ठा बढ़ाने में नहीं. अपना अच्छा है कि हम अपना आत्म कल्याण कर लें, हम अपने आप को पहचान लें, हम कौन हैं और हमारे कौन हैं. तमने पूछिए कि तमे कौन छो ने तमारा कौन छे. हम कौन हैं, हमारे कौन हैं. आ शब्द उपरनी कथा हती हरिद्वाરમાં. अरे अमरीश भाईए पकड़ी पाड़ी. हूँ कौन छू अने मारू कौन छे. आ तो भाई बर्नल तपेलू है ना, तो एक दीवा हरी चोपो એટલે ફટ પચરી જાય. આ તો ગરમ ગરમ હતા બર્નલ તપેલું, તે હરગી ગયું. હું કોણ છું અને મારું કોણ છે. આ દુનિયા સાથે મારું તમારું કોઈ સંબંધ છે જ નહીં. બધા પાછળથી ડબ્બા જોઈન્ટ થયા છે. આ ઘરવાળી છે, આ છોકરો છે, આ ફલાનો છે, આ ઠેકાનો છે. कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए. कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए. ऐसी करनी कर चलो
हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। पैदा थया ते रड़ता रड़ता पैदा थया। शू रड़ता रड़ता ज मरवू छे? नहीं नहीं, अरे मरना मरना सब कोई कहे, मरना न जाने कोई। एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होए। चदरिया जीनी रे जीनी राम नाम रस बीनी चदरिया जीनी रे ये राम नाम रस बीनी चदरिया जीनी रे। अष्टकमल का चरखा बनाया, पंच तत्व की पूरी, पंच तत्व की पूरी। अष्टकमल का चरखा बनाया, पंच तत्व की पूरी, पंच तत्व की भूमि। 9-10 मास पुनन को लागी, 9-10 मास पुनन को लागी। मूर्ख मेली की निचदरिया जीनी जीनी जिन 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 राम रश्मि चदरिया जीनी जीनी जीनी। तो जता पहला जे तैयारीओ करवी छे, आपने जात्रा में 5, 10, 15 दिवस माटे आईए छीए। घना लोग तो 2 महीना पहला थी बेग तैयार करता था, फोन आवे एटले खबर पड़े। अमे आज एक थैलो तैयार कर्यो, एक बेग आज भर्या एम। तो ये छेल्ले छेल्ले अमुक लोग अमुक वस्तु भूली गया। एक जना कहे अमे तो ब्रश लाववानुं भूली गया। हमारा अमरीश भाई कहे बापू एक काम करो, आपने हवे आ टूर गोठवो न तो कोलगेट ब्रश ने उलिया हुदी आपने किट में बनाईने आपवो। मैं कीधुं के गांडा थई गया छो, पछी तो बधा एक एक जोड़ लुगड़ा पहरीने आवशे, कहे के हालवाना ज छे ने, शुं काम पछी बीजुं लावे। अमारा अमरीश भाई बहु उत्साही छे एम, मन के आ बधुं किट ज तैयार करीने आपने आपवानुं। महीना 2 महीना 6 महीना थी तैयारीओ चाले तो एक भूली गया। बोलो, घना लोकोने टेव होय हो बहु भूली जाए। हूँ एक कथा में भूली जाऊँ, क्या कथा करतो तो ने क्या पहुँची गयो, पछी वरी पाछुं तमने पूछूं तो याद आवे। घना लोको एवा होय छे। एक जना ने घरवाळीए कीधुं के जाओ ने बजार में जरा शाकभाजी लई आओ ने। ते शाकभाजी लेवा गया कलोलना शाक मार्केट में। धमासना थी गया, ये मानी लो ने, दररोज तमने कहूँ छूं आजे अमारा गामनुं लई लो, लो गणी लो। धमासना थी गया, घरवाळीए कीधुं के जाओ शाकभाजी लई आओ। एटले थोड़ुं मोडुं थयुं आवता। एटले घरवाळीना मनमा एम के आ तो बहु भूली जाए छे, तो हूँ जऊँ आगळ जोऊं क्या खोवाई गया। गया पेला शाकभाजीनी थैली लईने पाछा आवता था, 2 हाम हामे भीष्टाया। एटले पेलो भाई कहे छे बहन जी ऐसा लगता है शायद आपको कहीं देखा है। बोलो, ये घरवाली ने भूली गई। तमे लोग पाछा आवा भूलता नहीं पाछा हो। अमुक लोग को भूलवा में पावरफुल हो। अगर भूलना ही है तो किसी के अपराध को भूल जाओ। अगर भूलना ही है तो किसी के अपराध को भूल जाओ। जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया। हाँ,
એક વખત ભૂલ કરે તો માફ કરવું, બીજી વખત બારે ઘડીએ માફ કરીને ડફોર ન બોલવું, એ પાછા ધ્યાન રાખજો. તમારા સરળતાનો કોઈ દુરુપયોગ ન કરી જાય એ ધ્યાન તો આપણે રાખવું જ પડે. નહીં તો અત્યારના લોકો બહુ પાવરફુલ થઈ ગયા છે. અયોધ્યામાં અતિ આનંદ છે. અતિ આનંદમાં, અતિ ઉત્સાહમાં હું કોણ, મારું કોણ એ ભૂલી જવાય છે. હું ભગવાનનો છું અને ભગવાન મારો છે. એના સિવાય તમામે તમામ પરાને પરાને બળજબરીથી આ ભેગું કરેલું છે. આ લગ્ન હોય એ જો પરમાનન્ટ હોય તો છૂટાછેડાના કેસ બને કેમ? આ એટેચમેન્ટ છે નહીં, કરેલું છે. એ કંઈ એટેચ છે નહીં. મારો તમારો, ઘણા લોકો એવા છે કે ઘરવાળીને ખબર ન હોય અને બેંકમાં ખાતું જુદું ચાલતું હોય કે બધું કંઈ થોડોક કહી દેવાય. આપને કંઈ કરવું હોય તો પછી આ તો ત્યાંથી પાસ થાય નાય થાય. એક જણા કહે હું તો જે પણ લાવું છું ને બધું ઘરવાળીને જ આપી દઉં છું. સાચી વાત છે, એવું રાખવું જોઈએ. કારણ કે પૈસા સચવાય બે જગ્યા, એક બેંકમાં અને એક ઘરવાળી જોડે. પણ બેમાં થોડો ડિફરન્સ. બેંકમાં મૂકેલું પાછું મળે. એટલે અમુક લોકો ખાતું જુદું રાખે છે. તો જો તમે બે એક જ છો તો આ જુદુંપણું શા માટે રાખો છો? બંનેની કંઈક મજબૂરી છે એટલે એટેચમેન્ટ કરી દીધું છે. ये गठबंधन कब टूटेगा, कब छूटेगा? चाहे तुम छोड़ के चले जाओगे, चाहे वो छोड़ के चले जाएंगे. અંબાબેન નારાજ થઈ ગયા લાગે છે. એવું છે? ના, એવું નથી હો. અમારા મોહનજી તો બહુ 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 સીધા સાધા છે. ખરેખર દુનિયામાં એવો કોઈ માણસ ન હોય કે જેનામાં એક સદગુણ ન હોય, અને એવો માણસ પણ ન હોય કે જેના અંદર એક દુર્ગુણ ન હોય. કંઈક ને કંઈક તો ખામી ભગવાને મૂકેલા છે. બાકી સરેરાશ ગણું ને તો હું 100માંથી મોહનજીને 99 માર્ક આપું છું. એટલા લાડલા પ્યારા ને ભોળા માણસ છે. કોઈ દિવસ ગુસ્સા થઈને કોઈને કંઈ કીધું નહીં હોય, કોઈ નારાજ થઈ જાય એવો કોઈ વ્યવહાર નહીં. એવું હોય તો ખાલી અંબાબેનને અને મોહનજીને, બાકી બીજા કોઈને મોહનજી નારાજ કરતા નથી. એટલા બોલવામાં, વાણીમાં, વર્તનમાં ખૂબ જ સરળ માણસ છે, સૌમ્ય માણસ છે. વિનમ્રતા એ મનુષ્યનો આભૂષણ છે, દાગીના છે. અને એ દાગીના અમારા મોહનજી પાસે છે એટલે મને એક ગુરુ તરીકે મને પણ એક ગૌરવ મળે છે. બાકી તો ઘર સંસાર છે, કંઈ ખટપટ થાય ન થાય એવું નહીં. ગમે તેના ઘરે થાય, બધાને થતું જ હોય છે. ઘણાના જાહેરમાં આવી જાય ને ઘણા દબાઈ રાખતા હોય. એમ મારો કહેવાનો ભાવ કે આ દુનિયા સાથે તમારું એટેચમેન્ટ નથી. તમારું એટેચમેન્ટ ફક્ત પરમાત્મા સાથે છે. તમારો સાત્વિક સંબંધ, સાચો સંબંધ અને સદા માટેનો સંબંધ એકમાત્ર પરમાત્મા સાથે છે. અને પરમાત્માએ આ બધાને બનાવ્યા છે. પરમાત્માનો સ્વરૂપ સમજીને બને એટલા બધુંમાં બધું સેવા કરો. હક કરતાં ઓછું લ્યો અને સામેવાળાને અધિકાર કરતાં વધારે આપો તો તમે બધાના પ્યારા થઈને રહેશો. જો કોઈના ભાગનું થોડું પણ લેવાનું રાખશો, થોડું પણ, તો એ દુઃખનું કારણ બનશે. આ સંસારમાં લેવા જેવું કાંઈ નથી. કોના માટે લેવો છો? ઘર પરિવારની વાત તો મેં ગઈકાલે કહી દીધું હતું. આજે તમને વાત કરું. તમે દુનિયામાંથી બધું લઈને, સંસાર પાસેથી લઈને, છીનવીને, ઝૂંટવીને બધું ભેગું કરો, સારું સારું ખૂબ ખાઓ, પણ શરીર તો એ ઘેરું થાય છે, મૃત્યુ તરફ જાય છે. છેવટે શરીર પણ તમારું પોતાનું નથી. તો કોના માટે? કોના માટે? લેવા માટે શરીર પણ પોતાનું નથી અને આપવા માટે આખી દુનિયા છે. મારા પરમાત્માએ બધાને બનાવ્યા છે. એ ભાવથી જેટલાની સેવા થાય એટલી જ સેવા કરી દો. આ શરીર એ સંસારનો અંશ છે.
આ પંચતત્વથી નિર્મિત આ શરીર સંસારનો વંશ છે. क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा. આ પંચતત્વમાં વિલીન થઈ જશે. એટલે શરીર જો સંસારનો હોય તો એને સંસારની સેવામાં લગાવી દો. અને અંદર જે તમે છો, જે હુંપણું છે, એ હું તત્વ, એ ઈશ્વર તત્વ છે, એ આત્મ તત્વ, એ પરમાત્મા તત્વ છે. આત્મા એ પરમાત્માનો અંશ છે. એટલે આત્મા પરમાત્માના ભજનમાં લગાવી દો, શરીર સંસારની સેવામાં લગાવી દો, તો તમારા આ લોક અને પરલોક બંને બની જશે. આ જ કથાનો સાર છે. એ સંસાર ધુમાડાના એ બાચકારે સાથે આવે નહીં કાંઈ. રંગ તો પતંગનો ઉડી જશે એવો, રંગ તો પતંગનો ઉડી જશે. જેમ આકડાનો થો એ તે હતીનો રસ પીજીએ, એ જી પ્રીતિ રે પ્રભુ રસ પીજીએ. કઠણ ચોટ સે કાળની રે મરણ મોટી કઈક રાણા ને કઈક રાજીયા, છોડી હાલ્યા સંસાર એ તે હતીનો રસ પીજીએ, એ જી પ્રીતિ રે પ્રભુ રસ પીજીએ. જન્મ્યા તો સર્વે જશે, નથી રોનારા રહેનાર. મરનારાને તમે શું રડો ભાઈ, મરનારાને તમે કાં રડો. નથી રોનારા રહેનાર એ તે હરિનો રસ પીજીએ, એ જી પ્રીતિ રે પ્રભુ રસ પીજીએ. કડીઓ કરે છે વિચાર, આજનો દિન રડી રામણો એવો, આજનો દિવસ રડી રામણો. કાલે આપણ સિરઘાત એ તે હરિનો રસ પીજીએ. દાસ ધીરો રે રમે રમે, દાસ ધીરો રમે રંગ મારે, રમે દિવસ ને રાત. उने मारू मिथ्या करो तमे, उने मारू रे मिथ्या करो. रमो मारा प्रभु नि संगार, ए ते हरिनो रस पीजिए, ए जी प्रीति रे प्रभु रस पीजिए, ए जी तेरे हरि रस पीजिए. वाह रसिक भाई, क्या बात. તમે કહેશો કે બાપજી 40 મિનિટથી શું કહેતા હતા એ ખબર ન પડી. નહીં ખબર પડી કે નહીં પડી? કંઈ ખબર ન પડી રમાજી. આ જ જીવનનો સાર છે, તત્વ છે. આ સમજવા જેવું છે. આ 40 મિનિટની કથા જેને જેને સમજાઈ ગઈ હોય ને, તો સમજો કે એને બીજું કંઈ સમજવાનું બાકી જ રહેતું નથી.
ગમે તેટલું સંયમ નિયમ હા ના બધું જ કરો, પણ છેવટે તો આ શરીર પંચતત્વમાં વિલીન થવાનું જ છે. કેવા કેવા હતા, આહા, આખી દુનિયાને નહીં ગાંઠે એવા એવા હતા. પણ છતાંય આજે કંઈ નથી. એ જ દશા મારીને તમારી થવાની છે. એટલે હંમેશા માટે સાવચેત રહો કે હું જે આ કારું ધોરું બધું કરું છું, કોના માટે કરું છું. બને એટલું સાત્વિક જીવન જીવવાનો પ્રયાસ કરો. કદાચ કળયુગ છે, થોડી તકલીફ પડશે થોડા ટાઈમ માટે, પણ એક સંતનું કહેવું છે, તમે બધાને અનુકૂળ થવા જશો તો કદી મેર પડશે, પણ બધાને તમારા અનુકૂળ બનાવી શકો છો એ તમારા હાથમાં છે. એ કેવી રીતે બને? બધાને અનુકૂળ થવા જશો તો નહીં થવાય, બધાની ચોઈસ અલગ અલગ છે, પણ બધાને તમારા અનુકૂળ બનાવી શકો એ તમારા હાથમાં છે. તમે એક નીતિ સિદ્ધાંત પકડી લો. ઘણી જગ્યા તમે જો અમુક માણસ બેઠા હોય ને એટલે વાતાવરણ બધું આખું એની બાજુ થઈ જાય, જે બી બોલતા હોય ને બધા એના બાજુ જ થઈ જાય, અને પછી વળી પાછો બીજો કોઈ પ્રભાવશાળી આવી જાય તો બાકીના તમામ તંત્ર એની બાજુ ફરી જાય. તમે તમારી સાત્વિકતા પકડી રાખશો તો લોકોને જ ખબર પડી જશે કે આ સાહેબ જોડે ખોટું ચાલે નહીં, એટલે એ હાંચો થઈને જ તમારી પાસે આવશે. તમે તમારી સાત્વિકતાને પકડી રાખશો તો ક્યાંય તકલીફ પડવાની નથી. અયોધ્યામાં અતિ આનંદ છે. ભગવાન રામજી લગ્ન કરીને આવ્યા પછી દરરોજ લોકો નવી નવી જગ્યા આમંત્રણ આપવા આવે, ભગવાન જમવા માટે જાય, અનેક પ્રકારના ઉત્સવો થાય, દૂર દૂરના દેશ દેશના રાજાઓ આવે, ભગવાનને કંઈક ભેટમાં આપે, અભિનંદન આપે, બધાઈ આપે. આ બધું ચાલે છે. એમ કહેવાય છે કે રાજા દશરથજીને એક દિવસ સુંદર વિચાર આવે છે. ગાદી ઉપર બેઠા હતા અને હાથમાં અરીસો લઈને અને મોઢું જોવા લાગ્યા. એમાં કાન પાસે એક સફેદ કેસ જોયું, એટલે હું હવારમાં જઈને બધું કઢાઈ આવ્યો કે અમારું સફેદ દેખાવું ન જોઈએ. હા બાપુ, કે આ કથામાં આવશે એટલે મારે બધું નહીં. બરોબર કર્યું ને? શ્રવણ સમીપ ભયશિત કેશા, શ્રવણ સમીપ ભયશિત કેશા, મનહુ જરઠ પન અશ ઉપદેશા. કાન પાસે સફેદ કેશ. દશરથજી કહે મને એવું લાગે છે કે કાનમાં મને કહે છે કે હવે તું ઘરડો થયો છે. નિર્પયુબરાજ રામ કહ દેહુ, જીવન જન્મ લાભ કિન લેહુ. દરેક વડીલ પોતે પોતાની હયાતીમાં પોતાના વારસદારને તૈયાર કરી દેવું જોઈએ. જે જેટલા જલ્દી વારસદાર તૈયાર કરી દે, જે જેટલા ઝડપી પોતાની હયાતીમાં પોતાનો તમામ કામકાજ સંભાળી શકે એવો એક માણસ જો નિર્માણ કરી દે તો સમજો કે એની જિંદગાની સફળ થઈ ગઈ. ઘણા તો 96 વર્ષે ચૂંટણી લડતા હોય છે. હા, 96 વર્ષે. પૂછો ને વિક્રમભાઈને, એક ભાઈ મળવાયા, મારે તો સારું કહેવાય જાય છે. હે, ઘરમાં કોઈ સાંભળતું નહીં. મને કે બાપુ વિક્રમભાઈને કહેજો મને થોડું ટેકો કરે. હવે તારે ટેકા લઈને શું કરવું છે? વિક્રમભાઈની ઉંમર અત્યારે મારા બેની હરખી ઉંમર બાપજી, અને 5 વર્ષ પહેલા ડેપ્યુટી સરપંચ ના હોદ્દે કહીએ, એ પાનસરના, આમ તો સરપંચ જ કહેવાય, બધું કામ જ એક, છતાં બી 5 વર્ષનો ટર્મ પૂરો થયો પછી મેં સામેથી એમને ના પાડી. પૂછી જુઓ વિક્રમભાઈ,
જો આન બાન શાન સાથે જીવવું હોય તો હવે પંચાયતમાં ઊભા ન રહેતા. આ વખતે પણ ઘણી ઓફરો આવી, ઘણા લોકોએ દબાણ કર્યો, પણ વિક્રમભાઈએ ચોખ્ખી કીધું કે મારી ઈચ્છા નથી અને મને બાપજીનો આદેશ નથી, એટલે મારે આ નથી જોઈતું. આને કંઈ ત્યાગવાની, રિટાયર થવાની ઉંમર છે. પણ એમને ખબર પડી ગઈ કે સાચું સુખ એમાં નથી. આજે જે શાંતિથી બેઠા છે એ શાંતિ કદાચ નહીં બેઠા. ગમે ત્યારે છોડવું તો પડશે. સ્વેચ્છાથી પોતે પોતાના પાછળની પેઢીને અરે એક તો તૈયાર કર દો યાર, જ્યાદા કુછ નહીં, એક તૈયાર એવો કરી દો કે તમારી હયાતીમાં જ તમારા તમામ વ્યવહારો એ સાચવી લે. ખરેખર હું પ્રશંસાના ભાવથી નથી કહેતો, પણ આ બાબતમાં હું પોપટજીના પપ્પા ભેમાજીને ધન્યવાદ આપું છું. એ BSNLમાંથી રિટાયર પણ નહોતા થયા અને પોપટજીને તૈયાર કરી દીધું. કોઈ માણસ પૂછવા જાય તો એ કહે હવે હું કંઈ કરતો નથી, જા પોપટને મળી લે, પોપટ જે કરે હાચો. તમામ વ્યવહાર એમને સોંપી દીધું. આ એક જીવનમાં હોવું જોઈએ. તમે રહો, તમે મોજથી જીવો, ખુશથી રહો, પણ તમારા પાછળવાળો તૈયાર હોવો જ જોઈએ. મને બહુ આનંદ છે કે ઘણા લોકો કથામાંથી કંઈક જો મેળવતા હોય, લેતા હોય અને લેવાય તો સારી બાબત છે. દશરથજીએ નિર્ણય કરી દીધો કે હવે કાન પાસે સફેદ કેશ મને ઉપદેશ આપે છે કે રામજીને ભય રામ સબ વિધિ સબ લાયક, એટલે યુવરાજ પદ રામજીને સોંપી દો. દશરથજી વિચાર કરે આહા, સીતારામ સિંહાસન પર બેસી જાય અને પહેલી આરતી હું જ ઉતારો, કેટલું સારું. પણ તમે સત્સંકલ્પ કરો, પૂરી થાય ન થાય એ તો ક્યાં તમારા હાથમાં છે, પણ તમે સારા સંકલ્પ તો કરો. એમ કહેવાય છે સારા સંકલ્પ કરીને કોઈ મરી જાય તો એને સંકલ્પનો તમામ પુણ્ય મળે છે. ગુરુ મહારાજના આશ્રમમાં ગયા. ગુરુજી, મારી ઈચ્છા છે રામજીને યુવરાજ પદ આપીએ. ગુરુજી કહે દશરથજી, સુદીન સુમંગલ તબ ही जब राम हो ही युवराज, तदेव लगनम. तदेव लगनम. हेलो. सुदीनं तदेव तारावरं चन्द्र गगनं तदेव तदेव लगनं सुदीनं तदेव विद्यावनं देव त्वानं तदेव तदेव सर्वं देव 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 सर्वं मम देव देव. वशिष्ठ जी कहे वही दिन अच्छा होगा, शुभ होगा, वही दिन, वही लगन, वही જ્યારે રામજી યુવરાજ થવા માંગતા હોય. તમારે આપવાથી કરવાથી થશે નહીં, રામજી કરશે તે થશે. ઈશારામાં કીધું તૈયારી કરો. ગુરુજી કહે કામ કરો ને, મંત્રીઓને પૂછી લો ને, તમારા મંત્રીમંડળમાં ઠરાવ મૂકો. ગુરુજી, અમારા મંત્રીઓ તો ક્યારના કહે જ છે કે હવે તમે રિટાયર થઈ જાઓ અને રામજીને રાજા બનાવી દો. મંત્રીઓ પહેલાંથી કહે છે. હા, હવે મંત્રીઓને શું ફાયદો રામજી રાજા બને તો? તમે કહેશો કે બાપુને આ રાજકારણની ક્યાંથી ખબર પડી, તો હું તમારી સાથે નથી રહેતો. મંત્રીઓ ચાપલુસ, આ જૂના, દશરથજી જૂના, એટલે મંત્રીઓને ખાતા ફાવતો. અને હવે તો પેલો આવી ગયો છે ને, ખાતો નથી ને ખાવા. એટલે મિનિસ્ટરો વિચાર કરે છે કે જો આ વડાપ્રધાન બદલાય ને તો અમને અમારું કરતા બદલી કરી, તમે રિટાયર થઈ જાઓ, રામજીને રાજગાદી આપી જ દો.
ગુરુ મહારાજની આજ્ઞા થઈ 7 સમુદ્રમાંથી જલ મંગાવો, 108 નદીઓમાંથી જલ મંગાવો, હિમાલયમાંથી અમુક જડીબુટીઓ મંગાવો. એ બધું રામજીના અભિષેકના કામમાં આવશે. મંત્રીમંડળમાં આવીને એમને વાત કરી કે ગુરુ મહારાજની આજ્ઞા થઈ ગઈ છે, તૈયારી કરો. બધા તૈયારીમાં લાગી ગયા. ગુરુજીને વિનંતી કરવામાં આવે છે, હે ગુરુ મહારાજ, અમે તો અમારી રીતે તૈયારી કરીએ છીએ, પણ રામજીને કંઈ કરવાનું હોય તો એમને આપ કહી દો ને. ગુરુ મહારાજ ગયા છે રામજીના નિવાસ સ્થાન ઉપર. રામજી ગુરુજીને આવતા જોયા, ઘરથી બહાર નીકળ્યા, આવકાર આપીને મહલમાં પ્રવેશ આપે છે. સીતા સાથે પ્રણામ કરીને પગ પ્રક્ષાલન કરે છે, ચરણામૃત લે છે. પછી કહે છે, ગુરુ મહારાજ, અમારું કંઈ કામ હોય તો આપ બોલાવી લો તો સારું કહેવાય. છતાંય આપ પધાર્યા છો તો મારા અહોભાગ્ય છે. બોલો, મારે આજે શું કરવાનું છે? મારા માટે શું આજ્ઞા છે? રાઘવ, તારા પિતાજી તને રાજગાદી આપવા માગે છે. તારે ભૂમિ શયન કરવાનું છે, તારે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવાનું છે. તમારે અમુક ખાવાનું છે, અમુક નથી ખાવાનું. સંજમ નિયમ જે કંઈ બી હોય તમામ ગર્ભિત ભાષામાં કહીએ તો ગુરુ મહારાજે રામજીને કહી દીધું. રામજી મનમાં ક્ષોભ થયો. રામજી વિચાર કરે છે, જન્મે એક સંગ સબ ભાઈ, ભોજન શયન કેલ લરિકાઈ, કરન બેધ ઉપવીત વિવાહા, સંગ સંગ સબ ભય ઉછાહા, विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बिहाई बरेही अभिषेको. हमारे चारे भाइयों जन्म कर्म लगन બધું એક સાથે, તો મારા 3 ભાઈ રહી જાય ને મને ગાદીએ બેસાડે એ બરોબર નથી. મોટાને જ ગાદી બેસાડીએ એ બરોબર નથી, લાયકને ગાદીએ બેસાડીએ એવું હોવું જોઈએ. રામજીને રાજગાદી મળે છે તો એ પોતાના કુલની જે પાવન પરંપરા છે એમાં પણ ત્રુટિ છે. તો રામજી કહે છે કે આ બરોબર નથી. પ્રભુ રામ ભગવાન પછતાયા છે. મારી જગ્યા જો મારા ભરતને ગાદીપતિ બનાવવામાં આવે તો એ મારા માટે વધારે સારું કહેવાય. મારા કારણ કે ભગવાન તો વિચારે છે કે હું તો પૂર્ણ બ્રહ્મ છું, મારું કામ તો બેસી રહેવાનું છે, અને પાલન પોષણનું કામ વિષ્ણુ ભગવાનનું છે. ભરતજી વિષ્ણુના અવતાર છે, તો પાલન પોષણ એમના હાથમાં જાય તો વધારે સારું. લક્ષ્મણજી આવ્યા. ભગવાન કહે છે, આવો આવો પ્રભુ, તમને બધાઈ છે, તમે રાજા બનવાના છો. ભગવાન લક્ષ્મણજીને ભેટીને પોતાના ઘોડામાં બેસાડે છે. ભાઈ, હું તો નામનો ગાદીપતિ બનવાનો છું, બધું કામ તો તારે જ કરવાનું છે. આપને 2 ભાઈ ભેગા બેસીશું. રામજીના મિત્રો મળવા માટે આયા, અભિનંદન આપે છે. રામજીની એ જ સરળતા. ઇલેક્શન નથી થયું, સિલેક્શન થયું છે. આમાં બહુમતી નથી, સર્વસંમતિથી, છતાં પણ એમની સરળતા જુઓ. જૂના પુરાના મિત્રો જ્યારે મળવા આવ્યા ત્યારે એ જ સરળતા સાથે, કોઈ મોટાઈ નહીં. મિત્રો બખાન કરે છે કે મને મિત્ર મળે જન્મો જન્મ તો રામ જેવા જ મને મિત્ર મળે. તમને બધાને ખબર હશે, ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદજી જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ બની ગયા, એમના કોઈક મુસ્લિમ મિત્ર હતા, સાથે ભણતા હતા, નામ મને અત્યારે ભૂલી જવાયું છે. એમને ખબર પડી કે મારો મિત્ર જે છે એ બહુ મોટો માણસ બની ગયો છે. એમને એ પણ ખબર નથી પડતી, એટલો સરળ અને સીધો માણસ છે. અને છપરાથી ટ્રેનમાં બેસીને દિલ્હી ગયો. સિક્યુરિટીવાળા તો બાપુ જવા દે અંદર. સિક્યુરિટીવાળાને એટલું જ કહે કે મારે રાજેન્દ્રને મળવું છે, મારે રાજેન્દ્રને મળવું છે. હે રાજેન્દ્ર ન બોલાય, આ તો મહામહિમ છે.
અને ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ એ વખતે કંઈક ફરતા હતા અને એમને ખબર પડી, કોઈ પ્રોટોકોલ ધ્યાનમાં લીધા વગર દોડતા ગયા અને એ લુંગીવાલા એ પોતાના મિત્રને ગલે વળગીને અને રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં લઈ ગયા. આજે પણ ઘણા એવા દાખલા છે. કૃષ્ણ સુદામાની મિત્રતા આપ જાણો છો. સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્રતાનો જે ભાવ છે એ રામ પ્રભુને પોતાના મિત્રો સાથે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ખૂબ ખૂબ પ્રશંસા થાય છે. આ બાજુ દેવતાઓને આ ગમતું નથી. ઘણા લોકો એવા ઈર્ષાલુ હોય, કોઈનું સારું થતું હોય ને તો એ ઘરે ખાય નહીં. એમ એક જણા મળ્યા રસ્તામાં, પરસેવે રેબજેબ થઈ ગયેલું, વિક્રમભાઈ પરસેવે રેબજેબ થઈ ગયેલું. એટલે કોકે પૂછ્યું કે પરસેવે થઈ ગયા છો, બીપી વધે છે? કહે ના ના. ડાયાબિટીસ છે? કહે ના ના, એવું કંઈ નથી. તો તકલીફ શું છે? કે એક ભાઈ એક ભિખારીને 1 રૂપિયા આપતા હતા, એ મારાથી જોવાઈ ગયું, એમાં પરસેવો છૂટી ગયો. બોલો, દેવતાઓને સહન થતું નથી, કારણ પોતાનો સ્વાર્થ છે. રામજી જો રાજા બની જશે તો રાવણનું શું થશે? રામ જાહી બન રાજ તજી હોઈ શકલ સુરકાજ. દેવતાઓ ગયા છે સરસ્વતી પાસે. સરસ્વતીએ મંથરાને અપજસની પેટારી બનાવે છે. કંઈક કૌશલ્યા માતાની ભૂલ પણ થઈ હશે અને જે થવાનું હતું એ ન થયું અને ન થવાનું થવાની તૈયારીમાં છે. શારદ પ્રેરી તાશુમતી ફ્રેરી. આ બાજુ બ્રહ્માજી નારદજીને મોકલાવે છે. આધ્યાત્મ રામાયણમાં એવી કથા છે. નારદજી ભગવાન પાસે આવ્યા. ભગવાન, તમે જો રાજા બની જશો તો જે માટે તમે અવતાર લઈને આવ્યા છો એ તો અધૂરું રહી જશે. ભગવાન નારદજીને પ્રણામ કરે છે. નારદજી કહે છે, તમે મને પગે લાગો છો એ મને ખબર પડે છે. અહમ ત્વદ ભક્ત ભક્તાનામ તદ ભક્તાનામ ચ કિંકર. અમે તો તમારા સેવકના સેવક, સેવકના સેવક, એમના સેવક છીએ અને અમને પગે લાગો એ બરોબર ન કહેવાય. ભગવાન કહે, અત્યારે તમે નારદ ભગવાન છો અને હું મનુષ્ય છું, એટલે મારે તમને પગે લાગવો જોઈએ, કારણ તમે ઋષિ છો અને અમે ગૃહસ્થી છીએ, એટલે મારે તમને પગે લાગવું જ જોઈએ. આ પરંપરાનો જો હું નિર્વાહ ન કરું તો કોણ કરશે? ભગવાન નારદજી ચોખ્ખું કહે છે, હું તમને ઓળખું છું. અહમ ત્વદ ભક્ત ભક્તાનામ તદ ભક્તાનામ ચ કિંકર. 6ઠ્ઠી પેઢીમાં આવું બોલો. આ છે ભગવાનની મર્યાદા. જાઓ બ્રહ્માજીને કહેજો, મને બધી ખબર છે, બધી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે. કૌશલ્યાજીની દાસી દોડતી દોડતી આવે છે. મહારાણી બધાઈ હો. શનિ બધાઈ આપે છે. આવતીકાલે રામજી રાજા બનશે, તમે રાષ્ટ્રમાતા બનશો, તમે રાજમાતા બની જશો. અને કૌશલ્યાજી પોતાના ગળામાંથી હાર કાઢીને દાસીને આપી દીધી. ઘણી વખત આપવામાં પણ પાત્રતા જોવું પડે. કોને કેટલું આપવું એ ભાન રાખવું પડે. સામેવાળો પચાવી શકશે કે નહીં, એનું સદુપયોગ કરશે કે નહીં, એ પણ ભાન રાખવું પડે. કૌશલ્યાજીએ હાર આપી અને એ હાર લઈને કૌશલ્યાજીની દાસી જે છે આખા અયોધ્યામાં ફરવા લાગી. રામજી રાજા બનશે, કૌશલ્યાજી રાષ્ટ્રમાતા બનશે. આ મને હાર આપી છે. હાર આપી છે બીજું કંઈ કે હા, કૌશલ્યા માતા પાસે આ દાસીએ માગણી કરી લીધી છે કે આજથી રામજી રાજા બને એટલે મને નોકરીમાંથી રિટાયર, કામકાજ કરવાનું બંધ. ઘણા દિવસ મેં નોકરી કરી, હવે અમને રિટાયર કરી દેજો. બીજું, રહેવા માટે ગાંધીનગર 19 સેક્ટરમાં એક પ્લોટ આપી દેજો, મનગમતું બંગલો બનાવી દેજો.
અને કૌશલ્યાજીએ કહી દીધું છે, તને જે ગમે તે નોકર ચાકર રાખી અયોધ્યામાંથી જે ગમે તે તું રાખજે, આટલી સગવડ મને મળશે. આ બોમ્બ પાડવા લાગી. એટલામાં રસ્તામાં મંથરા મળી. મંથરા કહે, કૌશલ્યાની દાસી, તું શા માટે આટલું બધું ફૂલાની છે? શું તને લોટરી લાગી ગઈ છે? કે હા, તું તો મંથરા, તું તો કૈકેયીની દાસી, તને કશું ના મળે. હું કૌશલ્યાની દાસી, રામજી રાજા બનશે, મને સુંદર બંગલો મળશે, નોકર મળશે, ચાકર મળશે. ને સાંભળી લે, કૌશલ્યાજીએ મને કહી દીધું છે, તને જે ગમે તે નોકર રાખજે, કચરા પોતું બર્તન બાસન કરવા માટે. મંથરા, તને જ નોકરાનીમાં રાખવાની છું. હવે આ તો મંથરા. દીખ મંથરા નગર બધાવા. મંથરાએ આ બધું જોયું, રામજીના રાજગાદી માટે આટલી તૈયારી. એને તો ચક્કર આવવા લાગ્યું છે. ચોરહી ચંદની રાત ન ભાવા. પૂનમની રાત્રિ બધાને ગમે, પણ ચોરને ન ગમે. અજવાળું બહુ હોય ને તો એને ભાવે નહીં. જેમ ચોરને ચાંદની રાત ન ગમે, એમ મંથરાને હવે અયોધ્યાની આ ચરક ભરક ગમતું નથી. લોકોને તો ખબર નથી, રંગોળીઓ પુરાય છે, લોકો સજે છે, ધજે છે, સોનાની થાળીમાં આરતી તૈયાર કરે છે. અયોધ્યાનો આનંદ એટલે મારા રામ સીતા ગાદી ઉપર બેસી અમે આરતી ઉતારીશું. અતિ આનંદ છે. મંથરા ત્યાંથી દોડતી કૈકેયી પાસે ગઈ છે. કૈકેયી, ખાવું પીવું ને સૂઈ રહેવું, મોજ મસ્તીમાં રહેવું, આગળ પાછળનું કદી વિચાર્યું? દાસી, મારું જ ચાલે છે, બીજા કોઈનું ચાલતું નથી. ને તું આવું કેમ બોલે છે કે આ બધું પહેલા હશે, હવે નહીં ચાલે? તે દિન બીતે, એ દિવસો ગયા તારા. હવે મતલબ આવતીકાલે રામજી રાજા બનશે. મેં કાનથી સાંભળીને પછી તને કહું છું, મારી કાને સાંભળેલી વાત કરું છું. કૌશલ્યાજી વાત કરતા હતા કે રામજી રાજા બનશે, ભરતજીને સાબરમતીના સેન્ટ્રલ જેલમાં પૂરાશે અને કૈકેયીને ઘરમાં પાણી ભરવા માટે નોકરાની તરીકે રાખવામાં આવશે. બોલ, મંજૂર છે? અત્યાર સુધી કૈકેયી રામજી ને અતિશય લાડ કરે છે, પ્યાર કરે છે, પણ હવે બગડવાની તૈયારીમાં છે. મંથરા, હું ક્યારના રાજાને કહું છું કે રામજીને ગાદીએ બેસાડો. ત્યારે આ કદાચ ગોઠવાયું હોય. અરે પણ ક્યારે ગોઠવાયું? 15 દિવસથી આ તૈયારીઓ ચાલે છે. તને રાજા રોજ અહીંયા આવે છે આ ભવનમાં ઘરે આરામ કરવા, તને કોઈ દિવસે કહે છે ખરા? 15 દિવસથી? હા, ભાઈ, 5 દિન સજત સમાજુ. પખવાડિયાથી 15 દિવસથી તૈયારીઓ ચાલે છે, તને કોઈએ કીધું નહીં. કહે કઈ વાંધો નથી, 15 દિવસ તો 15 દિવસ, પણ હજી રાજગાદી તો કાલે તો કઈ વાંધો નથી. કાલે અમે જઈને રામજીને તિલક કરીશું. મંથરા, મેં તો એવું નક્કી કર્યું છે, રામજી પાસેથી વરદાન માગી લીધું છે કે હે રામજી, જો તમે મારા ઉપર પ્રસન્ન હો તો આવતા જન્મમાં મારા કોખે તમે અવતાર લેજો અને રામ જેવા દીકરા અને સીતા જેવી પુત્ર વધુ મળે એવી તો મારી કામના છે. અને એ રામજી ગાદી બેસે તો તને શું વાંધો છે? જ્યારે ભેદ પારવાની વાત કરી મંથરાએ, ત્યારે કૈકેયીને રહેવાનું નહીં અને કૈકેયી એક થપ્પર મારે છે. તારી જીભ કઢાવી નાખીશ, ઘર ફોડી તું ઘરમાં આગ લગાડે છે. પેલી તો જોરથી ન્યાકો નાખીને રડવા લાગી. સારું કરવા ગઈ ને મને ખોટું પરિણામ મળ્યું. આ કળયુગનો પ્રભાવ તો નથી ને? મેરે પ્યારે, ઘણા લોકો કહે છે ગમે તેને અડીએ તો હું વાંધો છે, ગમે તેને આનું મહત્વ છે. આ અહીંયા ગમે તેને ન અડાય, ગમે તેનું હરેલું ન ખવાય, ગમે ત્યાં ન ખવાય, ગમે તેનું ન ખવાય. આ બધું ભેદ જે છે, જે મારા તમારા વડવાઓ બનાયા છે, એનું કંઈક વિજ્ઞાન છે.
સ્પર્શ કરતાની સાથે ઘણા લોકો કહે અમે અડીએ તો શું થઈ જાય, એટલે શું થઈ જાય? અડવાથી એ વીજળીના કરંટવાળા તાર હોય ને એને અડીને જો તો તને ખબર પડે કે અડવાથી શું થાય, તરત જ ખબર પડી જાય. અમારા વૈષ્ણવોમાં અયોધ્યામાં જ્યારે સાધુઓ રસોઈ કરે ને ત્યારે મોઢું બંધ કરીને રસોઈ કરે. જ્યારે રોટી બનતા હોય, રસોઈ કરતા હોય ત્યારે આવાજને મૌન વ્રત રાખવું પડે. કેમ? નક્કી નથી ક્યારે આમાંથી. હા, વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં, અમારા રામાનંદ સંપ્રદાયમાં બહુ ટકશાલનું મહત્વ છે. રોટલી મારી જાય ને તો એ હાથ ધોવું પડે. તમે તો રોટલી ખોરામાં મૂકીને ખાઓ છો, થોડું છેટું તો રાખો. અમારા ગામમાં એક મહારાજ નારાજ થઈ ગયા. હાથમાં રોટલી લાવે, કૂતરાને ખવડાવતા ખવડાવતા આવે અને પછી દર્શન કરે. હનુમાનજીના ચરણમાંથી મળી લઈને આંખે લગાવે. કે મહારાજ બહારથી દર્શન કરવાનું, અંદર નહીં આવવાનું. તમે બધું સ્પર્શાસ્પર્શ કરી નાખો છો. મહત્વ છે આના પાછળ વિજ્ઞાન છે. આનું ખૂબ પાલન થવું જોઈએ. જેટલું બને એટલું તો કરવું જ જોઈએ. અર્તાની સાથે કૈકેયી મંથરાને મારવા ગઈ, એક લાફા મારી અને મારતી વખતે જે એને સ્પર્શ થઈ ગયું એમાં એનો દુર્ગુણ એનામાં આવી ગયો. મંથરા, મને 15 દિવસથી ડાબી બાજુ આંખ ફરકે છે. મંથરા કહે છે તમે ડાબી જમણીની કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. મેં બધું ગોઠવી દીધું છે તમારા માટે. હું કઈ જેવી તેવી છું? કળિયાવરમાં જ્યારે તમારા પિતાજીએ બધું આપ્યું ને ત્યારે મને કળિયાવરમાં જ આપેલી છે તમારા અંગા, કે તું કૈકેયીનું ધ્યાન રાખજે, એનું અહિત ન થાય. મેં બધું ગોઠવી દીધું છે. આ બધું સાંભળીને મને રહેવાયું નહીં, એટલે હું તો દોડીને ગઈ એક જ્યોતિષ મહારાજ પાસે. કલોલમાં બોરીસનાવાલા રજનીકાંત મહારાજ રહે છે, એમના પાસે તમારી જન્મ પત્રિકા લઈને બતાવવા ગઈ. મહારાજ તમારી પાસે આવ્યા. એટલે મહારાજે જોઈને કીધું છે કે મંથરા કહેશે એમ કૈકેયી કરશે તો બધું હરખું થઈ જશે. કૈકેયી કહે તો એક કામ કરું, તું કહેતી હોય તો કૂવામાં પડું. મંથરા કહે આ કૂવામાં પડશે તો મને શું ફાયદો થશે? એ કૂવામાં પડવાની જરૂર નહીં. તું કહેતી હોય તો તારા કહેવાથી મારા દીકરાને છોડું, તું કહેતી હોય તો તારા કહેવાથી હું મારા ઘરવાળાને છોડું. મંથરા કહે છે કંઈ કરવાની જરૂર નથી. दुई बरदान भूप सन थाती. દેવાસુર સંગ્રામમાં તે રાજા દશરથને મદદ કરેલી અને દશરથજીએ તને 2 વરદાન આપવાનું કીધેલું, એ તને ખબર છે? કે હા. તો એ વરદાન તો માગી લે. થાપણ રૂપે જે મૂકેલી છે એ પાછી લઈ લે. વરદાનમાં મારે શું માગવાનું એ મારે શીખવાડવું. કે હા, તું આજથી મારા ગુરુ. જે ઘરની અંદર શેઠાણીનું ન ચાલે અને નોકરાણીનું ચાલે તો ત્યાં કોક ન કોક અઘટિત ઘટના ઘટવાનું જ છે. મંથરાના બસમાં સંપૂર્ણ રીતે કૈકેયી થઈ ગઈ. મહારાણી કહે, શેઠાણી કહે એમ હોવું જોઈએ. હવે એવું થઈ ગયું કે શેઠાણી નોકરાણી ઉપર આશ્રિત થઈ જાય છે. એ કહે એમ જ કરવાનું. આ સમાજની દુર્દશા છે. તમે તમારો નિર્ણય કરી શકતા નથી. કોઈ તમને મીઠું લગાડવા, કોઈ તમને માખણ લગાવે. फेसबुकમાં કે કંઈક व्हाट्सएप में एक मैसेज आयो, जो मक्खन लगाता है वही चूना लगाता है.